व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि 125 वरे पहला सारागढ़ी विच हुई जंग एक इतिहासक रुतबा रखती है। सो सारागढ़ी के करीब हंगू नां दी थां ते कुछ सिख परिवार वसते हैं और उन्हां दी गुरुद्वारा साहिब की जरूरत नूं अमरीका वासी सिख संगतां वालों पूरा किया जा रहा है। सो गुरुद्वारा साहिब की उसारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है और 9 सितंबर नूं गुरुद्वारा साहिब सिख संगतां दे दर्शनां लई खोलिया जाएगा और 12 सितंबर अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पैणगे। उस तो बाद सिख संगतां सारागढ़ी के मुकाम ते जाके उस दी जिहड़ी 125वीं वरेगंढ ਉਹ मनाएगी। सो याद रहे हंगू अते सारागढ़ी के इलाके जिहड़े ने पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा विच हन। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही रूह की खुराक गुरबाणी विचारां दी सांझ तो ना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी समझते हैं भी ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ बेशक साडा काफ़ी मुढ़ले सालों तो ही रहा ਜਦੋਂ ਤੋਂ थोड़ा बहुत सियासत की समझ आनी शुरू हुई और पिछले 10 साल तो TV 84 के इस प्लेटफॉर्म राही असी दोवां पंजाबां दीयां साਂਝਾਂ तहजीब बोली और मिजाज जिन्हां दे इक्को ਜਿਹੇ ने कि असी नफरतां नूं छड्ड के किवें एक दूसरे के करीब आईए। 47 के दौर के पागलपन चों दे उस सारे जाल चों किवें निकलीए। सो असी समझते हैं कि भाई एक पासे जिथे ये करतारपुर साहब के कॉरीडोर का खुलना 9 नवंबर 2019 नूं एक प्यार के हड़ वांग सी, फ्लड गेट्स ऑफ लव, उत्थे जड़ियाँ सक्सैसिव पाकिस्तान दीयां हुकूमतां ने भी इस पार्ट इहदे बावजूद कि भारतीय हुकूमत का रवैया पाकिस्तान प्रति भी पूरा हॉस्टिलिटी वाला, दुश्मनी वाला सी है और ईवन करतारपुर साहब कॉरीडोर राही सिख संगत दर्शन ना कर सके उसलिए उन्होंने किनियां रुकावटां खड़ियां कीतियां और हुण भी इन्नियां पाबंदियां ने कि नंबर बहुत घट जिहड़ा है 400-500 के करीब ही रोज़ाना जा पांदा है, जदों कि उन्होंने वालों 5000 का प्रबंध किया गया। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और उन्होंने जिहड़े अदारे पाकिस्तान इवैक्यूएज ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जां दूसरे ने वो तो पॉजिटिवली कर ही रहे हैं। गुरुद्वारियां की सांभ संभाल भी और उन्होंने रिस्टोर करना, उहदी ओरिजिनल गलोरी और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना भी, और इस सारे का एक पॉजिटिव इफैक्ट जिहड़ा है ये दोस्ताना माहौल और डायस्पोरा सिखां का जाना और ये जिहड़े ग्रुप दोनों पासे 47 दियां यादां नूं इकट्ठे कर रहे हैं कि भाई कोई बजुर्ग ही और करतारपुर साहब कॉरीडोर असीं देखिया किन्नियां वो मिलनियां हुईयां ने जिहदे 90 साला बजुर्ग जिहड़े 75 साल तो विछड़े हुए सी, उन्हां च कई दोस्त, कई सखे भरा, कई भैणां, किवें वाकई ही बाबे नानक दा धन धन बाबा नानक जिहड़ा विछड़ियां नूं मेलदा वो विछड़ां नूं मेलण दी गल बनी। और इस पीरीयड दे विच पाकिस्तानी अवाम दे विच भी खुल के जिहड़ी सिखां लई प्यार उन्हां दे दिलां च वसदा सी उसका प्रगटावा भी है और पाकिस्तान विचले सिख जिहड़े ने उन्हां दा भी सिर फखर नाल उच्चा होया। इहदे च कोई शक नहीं है कि 60वें 70वें दे विच जिहड़े सिख उत्थे रहिंदे सी उन्हां दी हालत ठीक नहीं सी, आर्थिक तौर पर भी। ईवन ऐसा भी दस्सिया जाता है भी उन्हां लई ईवन स्कूलों दे विच आम जिहड़े स्कूल ने उन्हां च एडमिशन लेना भी सौखा नहीं सी, उन्हां दे नीतियां इस किस्म दीयां। इधर भी भारत वालों नफरत सी और शायद उत्थे बैठियां नूं भी सिख फैक्टर की अहमियत का एहसास नहीं सी, वो सिखां नूं हिंदुआं दे खाते 'च क्लब करदे सी। पर जदों तो ये सोच उभरी है उहदे नाल पाकिस्तान दे विच सिख जिहड़े ने हुण पहला असी फौज च देखिया मेजर हरचरण सिंह हुण तां शायद हायर रैंक ते होणगे, फिर उन्हां दी ट्रैफिक पुलिस दे विच, फिर मैडिकल कम्युनिटी डॉक्टर महिपाल सिंह और दूसरे, फिर असी देखिया भी बच्चियां सिख बच्चियां ननकाना साहब का जिला बनना, उन्हां दा टॉप करना। और इस हालांकि दो कुछ घटनावां ऐसियां भी हुंदियां ने जिन्हां नूं फिर इंडियन मीडिया टू दा हिल्ट प्ले करदा है नफरत फैलाउण लई। लेकिन इस सब दे चलदिआं इहदे च कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सिख जिन्हां दी फिर रिप्रजेंटेशन जिहड़ी है उन्हां दी नैशनल असैंबली विच भी, स्टेट असैंबलीज़ दे विच भी और सारियां ही सियासी धिरां जिहड़ियां ने उन्हां नूं नाल लै के चलण दीयां हमायती ने, ये भी साडे लई फखर वाली गल हुंदी है। और फिर इधरले पंजाब पाकिस्तान दे विच होर भी सिखां दी गिणती जिहड़ी वधी जदों कि
ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਬਣਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਔਰਕਜ਼ਾਈ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀਬੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਿਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ 125 ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਉਧਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ। ਹੁਣ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਹੰਗੂ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖੁਦ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਰਹੇ ਐਲਸੋਬਰਾਂਟੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਐਲਸੋਬਰਾਂਟੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਐਲਸੋਬਰਾਂਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਔਰ ਲੰਗਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਲੋਰਸ, ਵਾਲਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਲੋਕਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵੈਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਔਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਹੰਗੂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੰਗੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 125ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੰਗੂ ਔਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਇਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗੂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੀਆ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੁਰਦੇ ਹਾਣ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੋ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਹੋ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਹ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਤਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਹੋ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ, ਸੁਖ ਸਾਗਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਮੈਂ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ, ਲੋਟਸ ਫੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਾਣ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਵਿੰਦ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਰੱਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਰਿਅਨ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਹਰ ਜਪੀਏ ਆਰਾਧੀਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਰੱਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਤਨ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਰਿਅਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਦਿਓ। TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।